नमस्कार दर्शक बंधु। आज 16 जुलाई गुरुवार। आज आम देखा देश विदेश और ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथम खबर रही आज महाप्रभु विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा बड़दाण्डे भक्तों भिड़। आज पवित्र आषाढ़ शुक्ल द्वितीया अवसर में विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ रथयात्रा समारोह अनुष्ठित होब। श्री जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र और भौणी सुभद्रा तीनिटी सुसज्जित रथरे श्रीमंदिर गुंडीचा मंदिर अभिमुखे यात्रा करेंगे। यही महापर्व को नहीं पुरी सहर में चलचंचल हो उठी। रथयात्रा अवसर में देश और विदेश लक्षाधिक श्रद्धालु पुरी में पहुंची। रथटणा, छेरा पहरा और महाप्रभु दुर्लभ दर्शन पर भक्त मान मध्य व्यापक उत्साह देखा जाउछि। रथयात्रा को सुरक्षित और श्रृंखलित भाव संपन्न करने प्रशासन पक्षर कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। हजार हजार पुलिस कर्मचारी, ड्रोन नजरदारी, सीसीटीवी कैमेरा, स्वतंत्र ट्रैफिक व्यवस्था और जरूरीकालीन स्वास्थ्य सेवार व्यवस्था करा जायछि। भक्त मानक सुविधा पाई सेफ जोन, पार्किंग और पानीय जल व्यवस्था मध्य करा जायछि। श्रीक्षेत्रर यह विश्व प्रसिद्ध महापर्व केवल ओडिशा नुहे समग्र विश्वर भक्त मानक पाई आस्था, भक्ति और संस्कृतिर एक अनन्य प्रतीक। आज बड़दाण्डे भक्ति और आध्यात्मिकतार अपूर्व परिवेश सृष्टि हेब। परवर्ती खबर रही ओडिशा को केंद्र कैबिनेट बड़ उपहार 3907 कोटीर 2टी रेल प्रकल्प को मंजूरी। ओडिशार रेल भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने लक्ष्य रे केंद्र कैबिनेट बुधवार दिन मोट 3907 कोटी व्ययर 2टी गुरुत्वपूर्ण रेल प्रकल्प को मंजूरी देइछि। एही प्रकल्प गुड़िक मध्य पारादीप हरिदासपुर रेलपथ डबलिंग एवं राजखसवान डोंगापोसी चतुर्थ रेल लाइन रही। सरकार सूचना अनुसार यह प्रकल्प को 2030 रु 31 आर्थिक वर्ष सुधा संपूर्ण करने को लक्ष्य रखा जायछि। प्रकल्प समाप्त होगा पर रेल चलाचल क्षमता वृद्धि पाइबा सह मालवाही और यात्रावाही ट्रेन गति और समयानुवर्तिता उन्नति आसिबो। यही रेल प्रकल्प द्वारा पारादीप बंदर को खनिज और शिल्प सामग्री परिवहन अधिक सहज होब। यह सहित ओडिशार शिल्प, वाणिज्य और लॉजिस्टिक क्षेत्र में नूआ गति सृष्टि होब बोली आशा करा जाउछि। पर्यटन क्षेत्र मध्य एथिरु लाभवान हेबे। विशेषकर ललितगिरी एवं श्री बलदेवजीउ मंदिर परि प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल को रेल जोगाजोग आहरी सुगम होब। परवर्ती खबर रही भारत ब्रिटेन मुक्त वाणिज्य चुक्ति लागू। सस्ता एवं स्कच, लग्जरी कार एवं अन्यान्य विदेशी सामग्री। भारत और ब्रिटेन मध्य स्वाक्षरिक मुक्ति वाणिज्य चुक्ति फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कार्यकारी होगा सह दुई देश मध्य वाणिज्यिक संपर्क को नुआ गति मिलिबो। एही चुक्ति अनुसार विभिन्न ब्रिटिश सामग्री उपर आमदानी शुल्क ह्रास पाइबारु भारतीय बजार में सेगुड़िक अधिक सुलभ और सस्ता हेब। चुक्तिर सबुठारु बड़ प्रभाव प्रीमियम उपभोक्ता सामग्री उपरे पड़िबो। विशेषकर स्कच, व्हिस्की, लग्जरी कॉस्मेटिक और प्रीमियम चॉकलेटर दाम कमी पारे बोली आशा करा जाउछि। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मध्य यार प्रभाव देखा मिलिबो। जागुआर, रोल्स रॉयल्स एवं लैंड रोवर डिफेंडर भली ब्रिटिश लग्जरी कार आमदानी शुल्क कमिबा फल सेगुड़िकर मूल्य ह्रास पाइपारे। अन्य पक्षरे यही चुक्ति भारतीय शिल्प और स्टार्टअप मानक पाई मध्य बड़ सुजोग सृष्टि करिछि। ब्रिटेन रे बसवास करुवा बहु संख्यक भारतीयों मध्य भारतीय उत्पादर चाहिदा थिबारु देशी कंपनी माने सहजरे सेमानक उत्पाद ब्रिटेन को रप्तानी करि पारिबे। परवर्ती खबर ओडिशार 2टी जिल्ला को रेड अलर्ट। अति प्रबल वर्षा नहीं आईएमडी सतर्क सूचना। राज्य में सक्रिय लघुचापर प्रभाव में वर्षार परिमाण बढ़िथिबा बेले भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु ओडिशार 2टी जिल्ला पाई रेड अलर्ट जारी करा जायछि। कंधमाल और गजपति जिल्ला रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबार आशंका थिबारु एही सतर्क सूचना जारी होईछि। पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा लघुचाप व्यवस्थार प्रभाव में राज्यर विभिन्न अंचल में लगातार वर्षा जारी रहिबो। विशेषकर कंधमाल और गजपति जिल्ला रे अति प्रबल वर्षा सह स्थानीय अंचल में जलबंदी एवं भूस्खलनर आशंका रही। प्रशासन पक्षर लोक सतर्क रहिबा, अनावश्यक यात्रा न करिबा एवं वर्षा समय नदी नाल किंबा पहाड़िया अंचल को न जावाई परामर्श दि जाइछि।
ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲା। SCERTରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ମିଳିଥିବା ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏକ 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ SCERT କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଦସ୍ତାବେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ସମ୍ପାଦନା, ପ୍ରୁଫ୍ରିଡିଂ ଓ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଜଡ଼ିତ ନଥିପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏବଂ NCERTର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାବେଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ତଦନ୍ତରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀର ଭୂମିକା ଖତିଆନ କରାଯାଉଛି। କାହାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହି ତ୍ରୁଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନକଲି IAS ଅଫିସର ସାଜି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। ବରୋଦା ସୁଧୀରଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। ନିଜକୁ ଜଣେ IAS ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପରିଚୟ ଦେଇ ଠକେଇ କରୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବରୋଦା ସୁଧୀରଙ୍କୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବହୁ ସହରରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାନ୍ଧୀନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେକରୀ, ପୋଷାକ ଦୋକାନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନିଜକୁ IAS ଅଧିକାରୀ ଓ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ଠକେଇ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଜୁନ 26 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ଠକେଇ ଚକ୍ରର ସୁରାଗ ମିଳିଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାରର ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଠକେଇ ନେଟୱାର୍କ, ସହଯୋଗୀ ଏବଂ କେତେ ଲୋକ ଏହି ଚକ୍ରରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଟିଆସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦମଣା ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଭଡ଼ା ଘରରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ। ମୃତ ନର୍ସଙ୍କ ସହ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ମୃତକଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝର CNG ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାଲିଯୋଡ଼ି ନିକଟରେ ଆତଙ୍କ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାତାୟାତ ବାଧା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଯୋଡ଼ି ନିକଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସୋମବାର ଏକ CNG ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିରୁ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବା ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଲିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହେବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିଯିବା ପରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ CNG ସିଲିଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ଚକ୍ର ଠାବ। 26.35 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 3 ଗିରଫ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳ ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ NCRକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ଚକ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ 26.35 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ଚୋରାଚାଲାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଦ୍ୱାରକା ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାହୁଲ କୁମାର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ସମନ୍ୱୟ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏନ୍‌ଡିପିଏସ୍ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ଆହୁରି କେତେଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ପେଶାଲ କମିଶନର ଏସ୍‌ଜିଏସ୍ ଢାଲିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟୁ ସୋର୍ସ ରଣନୀତି ଅନୁସାରେ ନିଶା କାରବାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍‌କୁ ଠାବ କରି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ନଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବା ଦିଗରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନ ସିରିଝୁଲି ସର୍କଲର ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବୁଧବାର ଦିନ ଧରିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍‌ଆଇ 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍। ପରିବେଶ କର୍ମୀ ଓ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁହଁ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ଅନଶନକୁ ନେଇ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଅବନତି ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ଆବେଦନ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ପ୍ରାୟ 18 ଦିନ ଧରି ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଅନଶନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଓଜନ କମିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାକୁ ଅଦାଲତଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସରକାରଙ୍କ ଜବାବକୁ ବିଚାର କରି ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବଙ୍କ ସହ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସି ଆସନ ପାଇଁ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ନ୍ୟୁୟର୍କର ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍‌ଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ୟୁକ୍ରେନ ଓ ସୁଦାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତ 2028ରୁ 2029 କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ପଦ ଲାଗି ନିଜର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି, ବହୁପକ୍ଷୀୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ନିୟମ ଭିତ୍ତିକ ବୈଶ୍ୱିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ବଦଳୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧିଶୀଳ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ନିଜର ଅଙ୍ଗୀକାରକୁ ଅଭିଯାନର ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର ଦେଇଛି। ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କୂଟନୀତିରେ ଦେଶର ଭୂମିକାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରୁ 30 କୋଟିର ରେଡିଏସନ୍ ମେସିନ୍‌ର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଚୋରି, ସେବା ବନ୍ଦ, 50 ରୋଗୀ ପ୍ରଭାବିତ। କଟକସ୍ଥିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଚୋରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ରେଡିଏସନ୍ ମେସିନ୍‌ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଲ୍ଭ ରେଗୁଲେଟର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଚୋରି ହେବା ପରେ ମେସିନ୍‌ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି।
ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 11 ତାରିଖ ଭୋର ପ୍ରାୟ 4ଟା ସମୟରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରେଡିଏସନ୍ ବିଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଉକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗତିବିଧି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ରେଡିଏସନ୍ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ରୋଗୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଅନ୍ୟ ରେଡିଏସନ୍ ମେସିନରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଲବାଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଚୋରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଏମ୍ଓରୁ ଫାଇଲ ନିଖୋଜ ଘଟଣା। ଆଇଏଏସ୍ ରାଜେଶ ବର୍ମା ଓ ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସମନ। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ତଦନ୍ତକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରାଜେଶ ବର୍ମା ଓ ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତରେ 2ଟି ପୃଥକ କମିଶନରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କିପରି ନିଖୋଜ ହେଲା ଏବଂ କାହିଁକି ତାହାର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନାହିଁ ସେହି ଦିଗ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତର ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଫାଇଲ ସଂରକ୍ଷଣ, ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ, ଡାଟା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରେକର୍ଡ ରଖିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଖତିଆନ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଦସ୍ତାବିଜ ପରିଚାଳନା, ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଅବହେଳା ରହିଲା କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ଥିଲା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ।